সীমান্তে কড়া নজর সেনাবাহিনীর। দেশীয় প্রযুক্তিতে সীমান্ত পারে নজর। রাডারে ধরা পড়ে পাক গতিবিধির ছবি দেখুন। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय सेना के जवानों ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि अब अगर दोबारा किसी तरह की नापाक कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। जी हाँ, अब हाई टेक्निक डिवाइसेस भारतीय सेना के जवानों के पास है। टेलीस्कोपिक साइट है जो भारतीय सेना के जवानों को मिली है, जिससे पूरी तरह से पाकिस्तान पर नजर रखी जा सकती है। 90 के दशक का पारंपरिक रास्ता है जब यहाँ से आतंकी पैदल सफर करते थे और कश्मीर घाटी पहुंचने की अपनी कोशिश को कामयाब करते थे। इस रडार से चाहे कोई आतंकी हो, वहाँ पे जो स्थानीय लोग हों या फिर किसी तरह का जानवर हो, वो सब इस रडार में डिटेक्ट होता है, जिसके बाद पूरी की पूरी फीड जो है वो भारतीय सेना के सर्विलांस रूम के अंदर रिकॉर्ड होती है, जिससे मदद मिलती है कि पाकिस्तान में एक एक शख्स भी अगर किसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उसको किस तरीके से निशाने पे लाना है। हम काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। जब वो हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे फायर डालने में नाकाम रहे तो कायरता दिखाते हुए उन्होंने हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं उन पे फायर डाला, लेकिन उसको भी हमने बखूबी रोका। हमारे टारगेट्स पहले से ही सिलेक्टेड थे, हमें पता था ये इनके मिलिट्री टारगेट्स है, क्योंकि हम अपने ड्रोन्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट से इनकी रेकी करते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा एरिया मिलिट्री टारगेट है और कौन सा सिविलियन टारगेट है जो एंगेज नहीं करना है। कैप्टन, इस रडार की और क्या क्या मदद आपको मिलती है, ये आप बताएं। ये एक इंडिया का बनाया हुआ रडार है और ये खराब मौसम में भी, धुंध में भी और बारिश में भी हमें बिल्कुल क्लियर जो है फीड देता है, जो बता देता है सिग्नेचर से कि आगे कोई जानवर या फिर आदमी है। সীমান্তে সেনা বাংকারে নিউজ 18। সীমান্তে লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। এমনই অনেক বাংকার থেকেও পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। हम लोग फॉरवर्ड एरिया में हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि जिस बंकर के सामने मैं खड़ी हूं, यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारी चौकियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब हम बंकर के अंदर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से बंकर के अंदर से सिर्फ छोटे से एक रोशनदान से पूरे पाकिस्तान पर नजर रखी जाती है। पूरी तरह से भारी भरकम हथियारों के साथ यहाँ पर जो जवान हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी की होती है। और जब 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था तो यहाँ पर से ही अपनी पैनी नजर पाकिस्तान पर बनाई हुई थी। मेरे और मेरे साथियों पर बहुत ज़्यादा गर्व है। हमने जब पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त किया तो उनके आसमान के अंदर पखेरु उड़ रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तुरंत ही कुछ सेकंडों के अंदर उस पर भारी तादाद में फायर डालकर उसकी चौकियों को उड़ाया, उसकी कैजुअलिटी की, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्थान थे उनको भी हमने बर्बाद किया। গৃহযুদ্ধে ছাড়খাড় পাকিস্তান, হেরেও পুরস্কার মুনিরের। পদোন্নতি পাক সেনা প্রধানের। পাক সেনার ফিল্ড মার্শাল হলেন আসিম মুনির। অপারেশন সিঁদুরে বেসামাল পাকিস্তান। ভারতীয় সেনার কাছে নাস্তানাবুদ পাক সেনা। মুখ পুড়িয়েও আসিম মুনিরের পদোন্নতি। আসিম মুনির যেভাবে ভারত বিদ্বেষিত করতে পেরেছিলেন এবং পাহেলগামে আমরা দেখেছি যে দীর্ঘ পর্যটক যে সুন্দরভাবে পার্বত্য লীলা চালিয়েছিলেন এবং ভারতকে একেবারে প্ররোচনা দিয়ে যুদ্ধে নিয়ে আসা, এটা সম্পূর্ণ আসিম মুনিরের সাফল্য বলেই তারা দেখাচ্ছে। এবং তাকে ফিল্ড মার্শালটা করা হয়েছে, তারা বলতে চায় দুনিয়ার কাছে, দেখো যে আমরা যুদ্ধে হারিনি, আমরা যুদ্ধে জিতেছি, আর যুদ্ধের সেনানায়ককে আমরা ওই জন্য ফিল্ড মার্শাল করছি। এটা একটা এক ধরনের চালাকি, যে বিশ্বের কাছে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা যে পাকিস্তান সফল, এবং সফল হয়েছে বলেই তার যে অধিনায়ক তাকে আমরা ফিল্ড মার্শাল করা হয়েছে। মুনিরের পদোন্নতিতে সিঁদুরে মেঘ। পাকিস্তানে কার্যত নিঃশব্দ অভ্যুত্থান আসিম মুনিরের। মুনিরের প্রমোশনে বিপদের গন্ধ গোয়েন্দাদের। পেহেলগাঁও হামলার আগে আসিম মুনিরের ভাষণে 96 ঘন্টার মধ্যে 26 পর্যটকের মৃত্যু। ভাষণের মোড়কে কাশ্মীরে খুন খারাপির নির্দেশ। কিল অর্ডার দেন মুনির, আশঙ্কা গোয়েন্দাদের। মুনির ঘনিষ্ঠ জঙ্গি নেতা হাফিজ সৈয়দ, মাসুদ আজহার। গোয়েন্দাদের মতে আসিম মুনির অনেক বেশি খতরনাক। ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের হাতে পাক রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে জঙ্গিদের মদত দেবেন মুনির। আসিম মুনিরের উত্থানে আরো জঙ্গি হানার আশঙ্কা। জম্মু কাশ্মীরে আরো নাশকতার আশঙ্কা গোয়েন্দাদের। নিজেকে ঘোষণা করে দিল
বা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে করলো, এইটা দেখাবার জন্য যে আমরা কিন্তু বিরাট কাজ করেছি। আমাদের যে কোমর ভেঙে গেছে সেটা আমি বলতে রাজি নই। আমি লুকিয়েছিলাম বাংকারে, আমি কিন্তু ফিল্ড মার্শাল হয়ে গেলাম। তাহলে এতে ভদ্রলোকের ক্রেডেনশিয়ালসও বোঝা যাচ্ছে এবং হোয়াট টাইপ অফ এ পার্সন হি সেটাও বলা যাচ্ছে। এবং 1959-এ আইয়ুব খানও নিজেকে ফিল্ড মার্শাল বলে ঘোষণা করেছে। তো এটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা আর্মি যেটা লস করেছে এত বাজেভাবে, তার জেনারেল পদোন্নতি হচ্ছে, খুবই হাস্যকর একটা ব্যাপার এবং হাস্যকর একটা জিনিস। কিন্তু হ্যাঁ, উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। এরপরে হয়তো ডিক্টেটরশিপ শুরু হয়ে যাবে পাকিস্তানে। বেহায়া পাকিস্তান, নির্লজ্জ পাকিস্তান। এর আগেও আপনারা জানেন চীন থেকে অস্ত্র কিনে একেবারে কুপোকাত হয়েছে। আবারও চীন থেকে যুদ্ধ বিমান কিনছে পাকিস্তান। হাফ দামে ইসলামাবাদকে 30টি যুদ্ধ বিমান দেবে বেজিং। আগেও চীনা অস্ত্রে ভারতে হামলার চেষ্টা করে পাক সেনা। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের চীনা মিসাইল, ড্রোন এবং যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করেছে ভারত। তারপরেও সেই চীনের উপরেই আস্থা পাকিস্তানের। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার বদলা, ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর, ধ্বংস করা হয় পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি এবং বিমান ঘাঁটি। অপারেশন সিঁদুরে দিশেহারা পাকিস্তান, চীনা অস্ত্রে ভারতে হামলার চেষ্টা করে পাক সেনা, সে সবই ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা। তারপরেও সেই চীনই ভরসা পাকিস্তানের। চীন থেকে যুদ্ধ বিমান কিনছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদকে 30টি J-35 স্টেলথ জেট বিক্রি করবে বেজিং। এবছরের অগাস্টে চীনা জেট পৌঁছে যাবে পাকিস্তানে। 50% কম দামে এই 30 যুদ্ধ বিমান বিক্রি করছে চীন। গত 22 এপ্রিল কাশ্মীরে হত্যা লীলা চালায় জঙ্গিরা, যার বদলা নেয় ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানকে মার, বিপাকে পড়ে ভারতে হামলার চেষ্টা করে। অপারেশন সিঁদুরে চীন থেকে কেনা পাকিস্তানের HQ-9 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের যুদ্ধ বিমান এবং ড্রোন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। পরের দিন পাঞ্জাবের অমৃতসরে পাক মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এই মিসাইল চীনে তৈরি। পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে চীনের থেকে কেনা পাক মিসাইল ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরে ভারতের বাজিমাত, আর চীনা অস্ত্র ব্যবহার করেও পাকিস্তান কুপোকাত। এরপরেও সেই চীন থেকেই যুদ্ধ বিমান কিনছে পাকিস্তান। ভারত পাক উত্তেজনার আবহে চীন সফরে যান পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দার। সেই সফরেই 30টি যুদ্ধ বিমানের চুক্তি চূড়ান্ত হয়। নিউজ 18 বাংলা। বালুরঘাটে আত্রেই নদী, গতকালই আপনারা জানেন সেই আত্রেই নদীর ডাকরা এলাকায় সেই নদীর বাঁধ কিন্তু ভেঙে যায়, বাঁধের একাংশ ভেঙে যায়। আর এবারই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হলো। আরো ডিটেল জানাবো, আবির রয়েছে আমার সঙ্গে। আবির, কি পদক্ষেপ নেওয়া হলো? দেখো, সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, যারা এই বাঁধ মেরামতি এবং একই সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের যারা দায়িত্বে থাকেন সেই সমস্ত আধিকারিকদের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা সেচ দপ্তরের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত হচ্ছে যে 2022 সালেই আত্রেই নদীর ওখানে এই বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল বালুরঘাটের চকভিগুতে, এবং 2024 সালে বাঁধের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এবং এরপর 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একবার গার্ডওয়াল ভেঙে গিয়েছিল এবং সেই জায়গায় বালির বস্তা ফেলে মেরামতির কাজও চলছিল। এই আবহের মধ্যেই গত 20 তারিখে আমরা দেখতে পাই যে ভোর রাতে বাঁধের প্রায় বেশ কিছুটা অংশ ধসে পড়ে। এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেটা অভিযোগ উঠেছিল, যখন সেখানে কাজই হচ্ছিল সেই কাজের তদারকি যারা করছিলেন এবং যারা আধিকারিকদের দায়িত্বে ছিলেন তাদের নজরে গিয়ে কিভাবে কাজ হচ্ছিল, যার জেরে এরকম একটা সমস্যা তৈরি হয়। ইতিমধ্যেই বাঁধ ভাঙার ঘটনা নিয়ে তোপ দেখেছিল হচ্ছে সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং এই প্রায় 40 ফিট লম্বা অংশ কি করে জলের স্রোতে ভেসে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং নিয়ে রাজনৈতিকভাবেও নানা মতান্তর শুরু হয়। সূত্রের খবর, গতকালকে আত্রেই নদীর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে একেবারে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে সেচ দপ্তরকে গোটা বিষয়টিকে নিয়ে দেখতে বলা হয় এবং তারই প্রেক্ষিতে তদন্ত করা হয় এবং যারা এই কর্তব্যে গাফিলতি করেছেন, যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, তাদের বিরুদ্ধে সেচ দপ্তরই ব্যবস্থা গ্রহণ করল। দক্ষিণ দিনাজপুরে আত্রেই নদীর যে বাঁধটা ভেঙেছে 4-5 বছর আগে, আমাদের একটা বর্ডার কান্ট্রি, আমি নাম বলছি না, দুটো কান্ট্রি মিলে একটা ড্যাম তৈরি করে। সেটা আমরা বারবার ভারত সরকারকে জানিয়েছি। ফলে আত্রেই নদীর জল ওখানকার সাধারণ মানুষ পায় না, বালুরঘাটের মানুষ, দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষ। ফলে আমরা যেটুকু কাজ করতে যাচ্ছি খুব লিমিটেড। তার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে
এনকোয়ারির অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং কাজটা ইমিডিয়েট করার কথা বলা হয়েছে।